الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوا على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. આપણે છેલ્લી મજલિસમાં સવાલ પેશ કર્યા હતા કે શા માટે જ્યારે મરણ થઈ જાય ત્યારે સૂર્ય યાસીન પઢવાની હોય છે. તો ત્યારે આપણે એક આયત પઢ્યા હતા અને સાથમાં બીજી આયતની વાત પણ થઈ હતી. તમને જો યાદ હોય તો આપણે એ પણ કહ્યું હતું કે સૂર્ય યાસીનની અંદરમાં બે ફેરે બોલ અફલા યશકુરુનનો આવે છે. Ne sont-ils pas reconnaissants? Ne remercient-ils pas Dieu? સૂર્ય યાસીનમાં બે ફેરે આવેલું છે. એના ઉપરથી આપણે બોલ્યા કે જ્યારે માલ્યોર હોય, કેમ કે મરણ થાય એટલે માલ્યોર કહેવાય, એક 30 એવેનમાં કહેવાય. તો જ્યારે ઇન્સાન ઉપર 30 એવેનમાં આવે છે ત્યારે એને એમ હોય છે કે મારા ઉપર કેમ આવી પડ્યું છે. પણ જ્યારે જરાક પોતે વિચાર કરે તો એને એમ અહેસાસ થાય કે ખુદાએ જેટલું એને દીધું છે એના કરતાં જે લીધું છે એ લીધું છે બહુ ઓછું છે. એટલે જેટલા એના પ્રોબ્લેમ છે, પ્રોબ્લેમની બાજુમાં એને જેટલી નેમત મળી છે, નેમત બહુ વધારે છે. તો હંમેશા સૂર્ય યાસીનની અંદરમાં ઓમો બે ફેરે આવેલું છે અફલા યશકુરુન, કે યાદ રાખજો તમે ભલે પ્રોબ્લેમમાં હોય પણ યાદ રાખજો કે ખુદા તુજુર શુક્રને લાયક છે, કેમ કે જે તમારા પાસેથી લીધું છે એ એક છે પણ સામે તમને બહુ ઘણું દીધું છે. અને મેમ જે મુસીબત, જે malheur, જે épreuve તમારા ઉપર છે એ épreuve સામે જ્યારે તમે સબર કરશો, lorsque vous serez patient face à l'épreuve, et ça devient une bénédiction pour vous. એટલે તમારા માટે એક અજર થઈ જાય છે, તમારા માટે આખિરતમાં એક સવાબ બની જાય છે. બીજો રેઝો સૂર્ય યાસીનની અંદરમાં વખતે lorsqu'on parle des morts ou lorsqu'il y a un mort, après Surah Yasin parta હોય છે, કબ્રસ્તાને aussi au cimetière on récite Surah Yasin. ઇન્શાલ્લાહ ની હદીસ આપણે પેશ કરશું. પણ વખતે parmi les raisons એ હોઈ શકે જે આયત તમારી સમક્ષ પેશ કર્યો, ઇન્ના નહનુ નુહિલ મોત વનક્તુબુ મા કદ્દમુ વઆથારહુમ વકુલ્લ શૈઇન અહસૈનાહુ ફી ઇમામિન મુબીન. Surah Yasin, Surah 36, verset 12. Verset 12. Inna nahnu nuhil mauta. Nous ressuscitons les morts. C'est nous qui ressuscitons les morts. Et là, lorsque vous êtes face à la mort ou face à vos familles, parmi un membre de votre famille qui est décédé, alors n'oubliez pas, inna nahnu nuhil mauta. Nous allons ressusciter les morts. Les morts ne sont pas morts définitivement, c'est plutôt une autre vie qui commence et c'est la vraie vie qui commence. Inna nahnu nuhil mauta. Et secondo, wa naktubu ma qaddamu. Et lorsque quelqu'un décède, n'oubliez pas que
nous écrivons c'est ce qu'ils ont envoyé en avant, c'est-à-dire en amont. C'est par exemple, vous êtes vivant, vous faites quelque chose, nous écrivons, c'est-à-dire nous considérons tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez envoyé au-delà. Peut-être તમને યાદ હશે કિસ્સો છે કે બાપ છે દીકરાને કહે છે દીકરા હું જ્યારે ગુજરી જાઉં ત્યારે તું આમ કરજે, આમ બધાને ગરીબને દેજે, આ મસ્જિદ બનાવજે, ઇમામવાળું બનાવજે, બધાની મદદ કરજે, ફાતિયા કરાવજે, આ મજલિસ કરાવજે, બધી વસિયત કરે છે દીકરાને. એ બાપ એમ પછી થઈ ગયો દીકરો કે ઓકે ઇન્શાલ્લાહ હું કરીશ આ બધું. પછી જ્યારે અંધારું હતું ને ત્યારે બતીને કઈ નહોતી, એટલે lanterne લઈને બધા નીકળતા હોય. Le père, il dit à son fils, lorsque je décède, tu fais cette œuvre-là, tu fais ces amal-là pour moi. J'aime que me lis, c'est tout ça. Tu lis le Coran, par exemple, et tout ça. Le fils, il a dit, ok papa, moi, Badou Karis, Inch'Allah, je ferai tout ceci. Lorsque le père, il voulait sortir, c'était sombre, c'était noir. Il voulait sortir, le père, il est sorti, il a dit au fils, prends la lanterne. Ok, ils sont partis, ils sont sortis, et le fils il est derrière avec la lampe. Et le papa il est devant. Bap mort ne dikro pachware. To bap ket c'est que dikra to vichar nachi karto. Pourquoi tu es derrière? Tu dois être devant. Jeti mane rasto dekai. Donc papa, vous venez de me dire que non. Lorsque je parle, vous faites tout ça après. તમે જ મને કીધું કે આ બધું જે છે એ પછીથી કરજે, એટલે કે તમે હાઈલા જશો અંધારામાં ને પછવારેથી બત્તી હું મોકલાવું તને. તો là vous venez de me dire que lorsque je décède, c'est-à-dire vous allez partir dans la nuit et vous voulez que toutes ces bonnes œuvres je le fais après. તો એ બાપ કે t'as raison, જે કરવાનું છે મકદ્દમુ એટલે on doit le faire avant qu'on parte. Après જાય એની મોર આપણે સારા કામ કરવાનું છે. પણ જ્યારે કોઈ ગુજરી જાય છે, જે લોકો સાલાફિસ્તા લોકોને વહાબી લોકો કહે છે, સુન્નીની અંદરમાં એક બ્રાન્ચ છે વહાબી, que lorsque vous mourrez pas, votre livre il est fermé, il n'y a plus rien pour vous. તો આ લોકોનો જવાબ છે મકદ્દમુ વ આથારહુમ. આથારહુમ એટલે એ લોકોનો જે શું કહે ને આપણે આથાર એટલે les traces qu'ils laissent. આથાર એટલે પછીથી જે હોય એનો અસર આપણી બોલીમાં ગુજરાતીમાં કહે છે કે આ ચીજનો અસર શું છે, એટલે એનો ઇમ્પેક્ટ ou bien nos conséquences. તો અરબીની અંદરમાં આથારહુમ એટલે તમે જે કર્યું હોય જે પછીથી હોય એની અસર છે. Tout ce que vous faites après, c'est-à-dire vous avez construit par exemple une mosquée, lorsque les gens vont prier, même si vous êtes décédé, le sawab va être écrit pour vous. C'est ça ce qu'on appelle atharahum. Chez ces gens-là, ils disent que non, le livre il est fermé, alors qu'ils ont tort. Pourquoi? Parce que Coran Poti qui est sur Yasin qui est que Bar Miayat qui est que Wanaktubu maqaddamu, nous allons écrire tout ce qu'ils ont envoyé en avant, wa atharahum, et tout ce qu'ils vont recevoir après leur décès. Jepon après, Karsu, Enyandarma, Rasul Kuda sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Adam inqata anhu illa thalatha. Lorsque le fils d'Adam va décéder, tout va être coupé sauf trois choses. જ્યારે કોઈ ગુજરી જાય છે ઇબ્ને આદમ ત્યારે બધું એનાથી કપાઈ જાય છે sauf ત્રણ ચીજ, સિવાય ત્રણ ચીજ. સદકતુન જારિયા, સદકે જારિયા. સદકે જારિયા એટલે તમે એવું કામ કરો કે જે બાકી રહેવા વાળું હોય. આપણને ઘણી ફેર એમ હોય કે મસ્જિદ બનાવે તો જ સદકે જારિયા છે, કાં તો કૂવો બનાવે, faire un puits par exemple. C'est ça le sadaka jari, pas seulement. જેમ કે હૌઝો હોય, હૌઝાની અંદરમાં છોકરાઓ ભણતા હોય, હું એ છોકરાને ફિનાન્સે કરું, યા તો કોઈ લોકોને ભણાવે, એ છોકરો જ્યારે ભણીને નીકળે એ જેટલું કામ કરશે એ પણ સદકા જારિયામાં આવી જાય છે. કોઈ સ્કૂલે ભણતું હોય, જેમ કે લઈ લો કોઈ મેડિસિન કરે છે, તમે આવી અને એને મદદ કર્યા કે bon voilà pour tes études, તમે એને પૂછે કર્યા,
કાલે એ ડાક્ટર થઈ છે, જે પણ પોતે રendre સર્વિસ કરશે બધાને, એ પણ સદકે જારિયા છે. એટલે સદકે જારિયા un sadko qui est continuellement એનો જે impact છે il est toujours là. તો c'est pas seulement des immobiliers જેમ કે મસ્જિદ કે non, એની અંદરમાં ફેક્ટર હ્યુમેન પણ આવી જાય છે, એટલે કે રિસોર્સિસ હ્યુમેન પણ આવી જાય છે. સદકતુન જારિયા وعلم ينتفع به الناس, et une connaissance que les gens, માણસોને જે connaissance થી ફાયદો મળશે એ પણ એ મરહુમને ફાયદો પહોંચાડશે. તમે એક લીવર લખો, તમે આવટન તો વોટ્સએપમાં તમે કરી શકો છો. un truc bien, એક નસીહત હોય, એક આયત હોય, એક હદીસ હોય, જ્યારે તમે મોકલશો અને જ્યાં સુધી પાર્તાજ થશે ત્યાં સુધી તમને પણ ફાયદો મળશે. અને છેલ્લું ત્રીજું وولد صالح يدعو له, અને નેક ઔલાદ. જ્યારે આપણે ઔલાદ કે ત્યારે ફક્ત છોકરા જ નહીં, છોકરા છોકરી garçon ou fille બધાય આવી જાય છે. des progénitures શું કે ને સારા pieuse સાલેહ સારા યદઉ લહુ કે જે દુઆ કરે મરહુમ માટે, એ પણ હંમેશા બાકી રહેશે. એટલે આપણે ગુજરી જશું પણ આ ચીજ આપણા માટે હંમેશા બાકી રહેશે. અમુક હદીસો છે સૂરે યાસીન બારામાં કે જે માશાઅલ્લાહ જાણવા જેવી છે. આપણે એક ચોપડી છે તફસીરની, જેને મજમાઉલ બયાન કહેવામાં આવે છે. એ ચોપડીની અંદરમાં લખેલું છે કાલા ઉબય ઇબ્ન કાબ રસૂલથી મંસૂબ છે કે મન કરા સૂરત યાસીન યુરીદ બિહા વજહુલ્લાહ અઝ્ઝ વજલ ગફર અલ્લાહ લહુ, જે કોઈ સૂરે યાસીન પરે ખુદા માટે, pas pour montrer aux gens, પણ ખુદા માટે, seulement pour Dieu, غفر الله له, Dieu va le pardonner. وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن 12 مرة, અને એનો અજર એટલો છે કે જેમ કે 12 ફેર કુરાન પઢ્યું, 12 fois réciter le Saint Coran. તો જ્યારે આપણે સૂરે યાસીન પઢે મરહુમના નિયાબતથી, તો મરહુમને પણ એ સવાબ મળે છે. અને જે બીમાર આ સૂરે યાસીન પઢે નકોરિયત ઇન્દહુ, એના પાસે, એટલે બીમાર પાસે કોઈ પડે, બીજો કોઈ પડે સૂરત યાસીન, નઝલા અલૈહિ બિઅદદ કુલ્લુ હર્ફિન મિનહા 10 અમલાક, એક લેત્રથી 10 મલાઈકા નાઝિલ થશે. યકુમુન બૈન યદૈહિ, એની હાજરી આપશે બીમાર પાસે, સફમાં છે એ લોકો. વયસ્તગફિરૂન લહુ, એના માટે ઇસ્તિગફાર કરશે. વયશહદૂન કબ્દહુ, અને જો ગુજરી જાય તો એની રૂહ જ્યારે નીકળશે ત્યારે લોકો અહીંયા હશે. વયશહદૂન કબ્દહુ, અને પછી વયત્તબિઉન જનાઝતહુ, અને ગુજરી જાય તો એના જનાઝામાં પણ શરીક હશે. વયુસલ્લુન અલૈહિ, એના માટે નમાઝે જનાઝા પણ પડશે. વયશહદૂન દફનહુ, એને દફન કરશે ત્યારે પણ એ મલાઈકા અહીંયા હશે. વઅય્યુમા મરીદિન કરાહ, અગર કોઈ બીમારી પડે, وهو في سكرات الموت, પોતે સકરાતે મોતમાં હોય, એની આખરી ઘડી હોય. અવકોરિયત ઇન્દહુ, કાં તો કોઈ એના પાસે પડે, જાહુ રિઝવાન ખાઝિનિલ જન્ના, રિઝવાન છે જન્નતનો જે ઓલો છે ગાર્ડિયન, એનું નામ રિઝવાન છે. le gardien du jannat, il s'appelle Rizwan. On a aussi un Rizwan ici. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Il va venir Rizwan avec quoi? Bishurbatin min sharabil jannah. Rizwan il a un resto, là-bas aussi il a de quoi boire. Rizwan du jannat. Pinon le yaou, c'est jannat thi. Pinon le yaou, c'est qu'ena mate? Le mourant qui va mourir. Fasaqahu iyaha, il va le faire boire. Wa huwa ala firashihi, il bale surtout à ce bimari ma પણ એને રિઝવાન પીરાવશે પાણી. ફયશરબુ ફયમૂત રયાન, જ્યારે પીશે એ બીમાર માણસ કે જે આખરી ઘડી હશે એની, ત્યારે એ va être satisfait, એને શ્વાસ અને એની પ્યાસ જે છે, એની અતશ, એની પ્યાસ જે છે એ બુજાઈ જશે. વયુબઆથુ રયાન, જ્યારે કબરથી જ્યારે નીકળશે ને ઊભો થશે ત્યારે પણ પોતે satisfait હશે, એટલે એને તરસ નહીં લાગી હોય. વલા યહતાજુ ઇલા હૌઝ મિન હયાદિલ અંબિયા, અને હાઉસ જે છે આમ હાઉસ કૌસરની વાત નથી, પોસિબલ છે બીજા હાઉસ હશે, એને એની પણ જરૂર નહીં પડે, એટલે પાણીની જરૂર નહીં પડે. તેલમાં ઇલ va être satisfait hatta yadkhulul jannah wa huwa rayyan. અહીંયા સુધી આપણે રયાન કે છે નામમાં, પણ આ રયાન છે.
રયાન એટલે celui qui જેને તરસ ના લાગી હોય ને, શું કે ને ફ્રેન્ચીમાં ખબર નથી, ઓલું રાસાજી હોય ખાવામાં, આ શું હોય, સ્વાફ ને નીકળી જવું, il n'a plus soif, તો જન્નતમાં જ્યારે જશે ત્યારે il n'aura plus soif, il va être satisfait, pas besoin de l'eau. પછી તમને આની અંદર મેં ઇન્શાલ્લાહ એક હદીસ હું તમને હદીસ કોન્ટ્રેર પણ બયાન કરીશ, પણ એની મોર એક બીજી હદીસ તમને દેશા સંભળાવી લીધો છું. રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જે કોઈ કબ્રસ્તાનમાં દાખલ થાય અને સૂરહ યાસીન પડે, ખફફ અનહુમ યૌમઇઝિન, ખુદા એ લોકો ઉપર અઝાબ એ દિવસે ઓછો કરશે. પછી વકાન લહુ બિઅદદ મન ફીહા હસનાત, એ લોકોને જ ફાયદો નથી, આપણને પણ ફાયદો છે, જેટલા મુર્દા હશે એટલો સવાબ આપણને પણ મળશે. અને આપણે ખતમ કરવા પહેલા જ્યારે આ વાત આવી પ્યાસની, તો il y a un truc contraire que j'aimerais aussi citer en passant. આપણે સૂરહ યાસીનની વાત કરી કે જે સૂરહ યાસીન પડશે તો શું થશે, કાં તો કોઈ કાં પોતે પડે કાં કોઈ એના પર પડે બીમાર પડશે, ને પછી જો ગુજરી જાય બીમાર તો એને પ્યાસ મહેસૂસ નહીં થાય. Le contraire aussi હદીસ છે, રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની હદીસ છે કે જે માણસ શરાબ પીશે, le buveur d'alcool, lorsqu'il va mourir, il mourra assoiffé, il mourra assoiffé. એક એટલે contraire du rayyan, contraire du rayyan. સૂરહ યાસીન ભલે ને 100%, જો એ દારૂ પીવા વાળો હશે તો એને આ સૂરહ યાસીન ફાયદો નહીં થાય. પછી વયુબઅથુ વયમૂતુ અત્શાન, યમૂત અત્શાન એટલે મરશે ત્યારે અત્શાન, વયદખુલુલ કબ્ર અત્શાન, કબરમાં ઘરશે ત્યારે પ્યાસો હશે. પછી lorsqu'il va rentrer dans la tombe, il va être assoiffé. Wayub'athu wa huwa atshan, lorsqu'il va sortir de la tombe ressuscité, il sera toujours assoiffé. Wayunadi alf sana, pendant 1000 ans, 1000 વર્ષ સુધી il પુકાર કરશે, il va dire à haute voix, وينادي ألف سنة وعطشا, هاي હું પ્યાસો છું. pendant 1000 ans il va il va se plaindre de la soif pendant 1000 ans. પછી લાંબી હદીસ છે, ફયુતા, પછી એને પાણી આપવામાં આવશે પણ જહન્નમનું પાણી. તો આ શું હતું, આ એનું કોન્ટ્રેર હતું, પણ એ તો આપણો સુજે નથી શરાબનું. પણ ફાયદો સૂરહ યાસીનનો એ છે કે મરૂમને એનાથી બહુ ઘણો ફાયદો થાય છે. આપણે જે પ્રમાણે વાત કર્યા કે સૂરહ યાસીનની અંદરમાં જે આપણે જાણવાનું મળે છે એ શું હતું, શુક્ર હતું. જ્યારે આપણે આપણા ઇમામ લોકો કે આપણા નબી કે આપણા માસુમીન લોકોની જિંદગી જોઈ તો હંમેશા એ લોકો ભલે મુસીબતમાં હોય, જેમ કે કુરાનની અંદરમાં નબી કોણ હતા કે જેના પર બહુ મોટી મુસીબત આવી પડી હતી, બહુ જાતે જાત નબી અયુબ અલૈહિસ્સલામ. પણ નબી અયુબજી છે હંમેશા શું કરતા હતા, હંમેશા શુક્ર કરતા હતા, હંમેશા ખુદાનો શુક્ર કરતા હતા. ખુદા વાંધો નહીં, તારું ઇમ્તિહાન છે, પણ એની સામે જે મારા પાસ છે એ બધું શુક્રને લાયક છે, હું તારો શુક્ર કરતો રહીશ. 6 વર્ષ સુધી એના ઔલાદ ગુજરી ગઈ, એને માલ મિલકિયત ફના થઈ ગઈ, પોતે બીમાર પડ્યા, એની બધી ઘરવાળીઓ એક સિવાય બધી એને મૂકીને ચાલી ગઈ, પણ તે છતાં પોતે શુક્ર કરતા હતા. અહીંયા સુધી કે ઇબ્લિસ ખુદાને કહે છે કે સેબોન, કેમ કે ઇબ્લિસનું ટેસ્ટ હતું. ઇબ્લિસે કીધું ખુદાને, મન જોવું છે ક્યાં સુધી શુક્ર કરે છે તારો. આ બધું થયા પછી પણ એ શુક્ર કરતા હતા કે આ vraiment હું એક્સેપ્ટ કરું છું કે આ માશાલ્લાહ છે તારો બંદો એમ. અને જ્યારે આપણે કરબલાના મેદાનમાં જોઈ તો અહીંયા પણ આપણને શુક્ર દેખાય છે, શુક્ર દેખાય છે. જેમ કે આશુરાનો દિવસ છે અને બીબીઓ એક પછી એક જે માઠા સમાચાર છે તે સાંભળે તો છે, પણ એ લોકો આંખે પણ જોઈ છે. એક પછી એક અસહાબોની લાશો આવે છે, ખૈમાગાનની અંદરમાં
ત્યારે બીબીઓ ગમ કરે છે. જનાબે હબીબની લાશ આવે છે, જનાબે હોરની લાશ આવે છે, એ પ્રમાણે એકાએક જનાબે ઝુહૈરની લાશ આવે છે. એકાએક પછી જ્યારે અહેલે બેતનો વારો આવ્યો, જનાબે અલી અકબરની લાશ આવે છે, જનાબે કાસિમ ઓનો મોહમ્મદ, બીબીઓ ગિર્યા કરે છે. અહીંયા સુધી કે જનાબે અલી અસગરને પણ શહીદ કરવામાં આવે છે. અને જનાબે અલી અસગર પછી અકેલા ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલામ રહી જાય છે. જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલામની પણ શહાદત થઈ જાય છે, જ્યારે કે જિબ્રાઈલ પુકાર કરે છે કે અલા કદ કુતિલ અલ હુસૈન ફી કરબલા, હાય ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલામને કરબલાના મેદાનમાં કતલ કરવામાં આવ્યા. જનાબે ઝૈનબ તિલ્લે ઝૈનબિયામાં છે, જ્યારે જોઈ રહ્યા છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામને ઝબે કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ જનાબે ઝૈનબ ખૈમામાં તો આવે છે, પણ જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલામને સર ને એ લોકો નેઝાની અણી ઉપર રાખે છે, એ જ સમય પછી ત્યારે જનાબે ઝૈનબ અલૈહિ સલામ કતલગા તરફ જાય છે. કતલગા તરફ જઈ અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામની લાશને ગોતે છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલામની લાશને જ્યારે પોતે દેખે છે, બાપને સલામ કરે છે, અસ્સલામુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ અલ હુસૈન, એ મારા ભૈયા હુસૈન, તમારા ઉપર સલામ થાય. રાવી બયાન કરે છે કે જનાબે ઝૈનબેના બે હાથ લઈ ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામની લાશ નીચે રાખી અને જરાક બુલંદ કરે છે અને આસમાન તરફ જોઈને કહે છે, રબ્બના તકબ્બલ હાદલ કુરબાન, એ મારા પરવરદિગાર, અરે અમારી આ કુરબાનીને તું કબૂલ ફરમાવ. ત્યારબાદ જનાબે ઝૈનબ સિજદામાં જાય છે અને ખુદાનો શુક્ર કરે છે. અલા લઅનતુલ્લાહિ અલલ કૌમિ ઝાલિમીન وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيما انقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدايا بحق الحسين وجد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وأخي الحسين وأخت الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. خدایا بار میں امام نزور جلدن جلد فرماؤ. ان امامنا صحابان انصار امت شامل کر. خدایا مزارات مقدسہ نے تو تعریف جو امان مراک. خدایا ہمارا مراجع کرام خاص کری سید سستانی અને તમામ علماء نے تو تعریف جو امان مراک. خدایا ٹھیک ٹھکانے جہاں پنشیان حیدر قرار ہوئی તેઓને તું તારા હિફ્ઝો અમાન મરાજ. ખુદાયા તમામ મરહુમોને તું બક્ષી આપી જવારે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામમાં જગ્યા ઇનાયત કર. ખાસ કરી અમારી વાલિદા જેના માટે મજલિસ બરપા કરવામાં આવેલ છે, ખુદાયા તેના તમામ ગુનાહ અને કબીરા અને સગીરાને તું માફ ફરમાવ. તેને તું જન્નત માલી દરજ્જો ઇનાયત કર. ખુદાયા બીમારે કરબલાનો વાસ્તો તમામ બીમારોને શફાએ કામિલો આજીલ અતા કર. ખુદાયા જેઓ પણ એ હાજર છે તેઓની જાયઝ મુરાદોને તું પૂરી ફરમાવ. તેઓને તું તારા હિફ્ઝો અમાન મરાખ. તેઓની રોજી બહોળી કર. તેઓને તંદુરસ્તી અને સલામતી અતા ફરમાવ. આ ઘરમાં જ્યાં મુઆયના બેઝાદારી બરપા કરેલ છે, ખુદાયા ઘરને તું તારા બરકતથી માલામાલ ફરમાવ. હરેક બલાથી તું આ ઘરને મહેફૂઝ રાખ. ખુદાયા અમારા ગુનાહોને તું બક્ષી આપ. ખુદાયા અમને અમારા મરહુમો માટે નેક કામ કરવાની નેક તૌફીક અતા કર. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ.